Yes, sir. So, yesterday we stopped with modular design. So, as I had explained to you, modular design it simply intends to convey the concept of combination of different modules, and modules in the sense they mean the different functional parts that are being assembled into a single component. Now, the whole function or the total function of that particular component will be happening only with the combination of or working together or execution of different functions of different modules together. So see, you can see the modular products can be machines, assemblies, and components that fulfill various overall functions through the combination of distinct building blocks or modules. In a modular product, the overall function performed by the product is the results achieved through a combination of discrete units. What is modularization? See, dividing a product into discrete units. Discrete units എന്ന് പറഞ്ഞാൽ specific individual units. അതാണ് discrete units എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So dividing a product into discrete units based on some criteria, based on any criteria corresponding to the function of the product is called as modularization of a product. Now, see, modular systems are built upon separable or inseparable units called as modules. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിലും കണ്ടത്. You are seeing a tail, sorry, a lathe which is having tool post headstocks. Now, it is having two sets of tool posts and two sets of headstocks. Now, if you have gone to the production lab in our college, നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലാബ് പോയിട്ടുണ്ടോ? മെക്കാനിക്കൽ ലാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമിസ്റ്ററിലുള്ള ലാബ് ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങും, സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലാബ് ഏതാ? മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്. മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്. മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഹാർഡ്നെസ്, ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതെ അതെ. ആ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ലബോറട്ടറിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കുറെ മെഷീനറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലെയ്ത്തും അങ്ങനത്തെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ. അതേപോലത്തെ ഒരു ലെയ്ത്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ലെയ്ത്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ലെയ്ത്ത് ബീങ് itself a huge machinery, it is built upon different, or it is built up as a combination of different smaller machine parts, and each of the machine parts with means that smaller machine parts have their own functions to execute. So those small machine parts are known as modules or can be called as modules, and when they perform their functions individually, the total combination of the functions results in the working of the whole machinery, which is known as lathe. അത് തന്നെയാണ് ഈ മോഡുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സി, മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്ക്. ഫങ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ. സി, ഫങ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫങ്ഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് ബൈ ദ മൊഡ്യൂൾ. Production module based on production considerations. See, we give importance to designing of module rather than the product as a whole. ഇതാണ് മോഡുലാർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ അസംബ്ലി. ഇപ്പം നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ എടുത്താൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഒരുമിച്ച് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം, അല്ലേ? ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ IC യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അത് പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ്
അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ലൈക്ക് screen, keypad, touchpad, all these are different modules which have their own individual functions. ഇതെല്ലാം കോമ്പിനേഷനിൽ വന്ന് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് നടന്നാൽ മാത്രമേ ആസ് എ ഹോൾ ദ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് വർക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ മോഡുലാർ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് എ ഹോൾ എന്നതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ്, the concentration will be given on those different modules. One second. Okay. Now see, different stages that can be seen within the modular design process are: first one, clarification of the task, establishing a different or a specific function structure, searching for solution principles and concept variants, selecting and evaluating, preparing design and dimensioned layouts, preparing production document. Now, these stages emphasis on the designing or creation of individual modules. Individual modules എന്താണെന്നുള്ള ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. Individual modules എന്താണ്? ഒരു ടോട്ടൽ machinery which becomes as an assembly of different units. ആ ടോട്ടൽ മെഷീനറിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ മോഡ്യൂൾസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now, let us look upon few advantages that we obtain when we go through the approach of modular design. See, minimizing cost. Design of a single part is easier as designer can concentrate only in one section. The module can be separately improved without affecting the entire product. A part of module can be updated. Replacement of a parts or parts becomes cheaper. Shorten the design cycle. Improves reliability and quality. നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസുകളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂളാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ആസ് എ ഹോൾ അഴിച്ചു പെറുക്കിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? സോ സി മൊഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദി എൻറ്റയർ പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കണോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്, അല്ലേ? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മോഡുലാർ ഡിസൈൻ. സിമ്പിളായിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ടോട്ടൽ സെന്റൻസ് എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സ്.
ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. PPT എവിടെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, കാരണം ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടാ പോന്നപ്പോ. Okay, now we'll move on. See, life cycle design. The application of the life cycle concept to the design phase of the product development process is known as life cycle design. A design intervention which takes into consideration all the phases of a product's life cycle. Product life cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Development, production, distribution, use, maintenance, disposal, recovery. മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, യൂസ്, റിട്ടയർമെന്റ്. റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The durability of the product comes to an end. The usage of the product ceases. അതാണ് റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു മെത്തഡോളജിനെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. See, as a design approach, life cycle design is characterized by three main aspects. എന്തൊക്കെയാ? മൂന്നെണ്ണം. The perspective broadened to include the entire life cycle. The assumption that most effective interventions are those made in the first phases of design. Third, the simultaneity of the operations of analysis and synthesis on the various aspects of design problem. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈനിന്റെ മൂന്ന് മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇത്. അതായത് ഒരു ഡിസൈൻ ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഡിസൈന് താഴെ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ്, അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ അതിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് സ്റ്റേജ് വരെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇനീഷ്യലി എംപ്ലോയിഡ്, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റും അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. സി, ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആർ ദോസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ഡിസൈനിലാണ് ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദി additions or changes that we'll have to adopt in the future for this particular product. Such kind of major inventions, ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകളാവാം, സജഷൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ്, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയെടുത്തെടുക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഹൗസ് വാമിംഗ് ഫംഗ്ഷനായി നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുതിയൊരു വീട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ഹാള്, 2 ബെഡ്റൂംസ്, കിച്ചൺ, ബാത്റൂംസ്, ഓഫീസ് റൂംസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതായത് ആ സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് പൈസയുള്ളൂ വിചാരിക്കുക, പിന്നെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മേലെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് ഈസ് മൈ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റെയർ കേസും കൂടി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് മേലെ ചെറിയൊരു റൂഫ് പോലെ ആക്കിയിട്ട്, ആ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ സ്ഥലത്ത് മാത്രം റൂഫ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ വിടും. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? യെസ്. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലായാലും മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോറും കൂടി എടുക്കാമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് മേലെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ്, അതിനൊരു റൂഫിംഗ് വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഗെയിൻ വീൽ ഹാവ് ടു റീമോഡൽ the ground floor. So that is called as an effective intervention during the initial phase of the design. Third factor എന്താ, അല്ലെ ആസ്പെക്ട് എന്താ? The simultaneity of the operations of analysis and synthesis. അതായത് യൂഷ്വലി when we encounter different issues during the production or designing of a product, simultaneous ആയിട്ട് we do the analysis of the issue and correspondingly we synthesize the components of the product corresponding to our analysis. അനാലിസിസുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള എൻഡ് റിസൾട്ടുകൾ എല്ലാം എടുത്ത് അതിനുശേഷം മാത്രം പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയല്ല ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈനിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ സിമിൾട്ടേനിറ്റി, എന്ന് വെച്ചാൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് അനാലിസിസും സിന്തസിസും നടക്കും. സിന്തസിസ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ടു ഹാപ്പൺ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അതും ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ആണ് എന്ന് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. See, which are the main phases of a product's life cycle? First phase നോക്ക്, recognition and design development. അടുത്തത് pre-production. Next production. അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് യൂസ്. ലാസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇൻ വൺ വേ ഓർ ദി അതർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എനി പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് കോമ്പണന്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സംതിങ് ന്യൂ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളെ പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങും.
ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യം റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. സി റെക്കഗ്നിഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് which are producing or manufacturing laptops are available. So you will do a competitor analysis. നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് പുതിയതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഇമ്പാർട്ട് സോ ദാറ്റ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേസ് ഔട്ട്. അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത് ആൾക്കാർ വാങ്ങണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് യുണീക്ക്. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തി യു വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഈ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്സ് നടത്തും. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഹാർഡ്വെയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതിനുശേഷം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിൻഡോസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാക് ആണോ, ഐമാക് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അത് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് യു വിൽ ട്രൈ ടു ഡ്രോപ്പ് എ കോൺട്രാക്ട്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരാം, നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി യൂണിറ്റ് എവിടെ സ്ഥാപിക്കണം, എവിടെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും. ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജസ്. Next comes the production. So when you finalize all these, ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാനിങ് ചെയ്യും അല്ലെ? കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ്, നിങ്ങളുടെ ലേബറേഴ്സിന്റെ എണ്ണം, എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺട്രിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ്സ് നിങ്ങൾ നടത്തും. അതിനുശേഷം ഇപ്പം വെൻ യു അറൈവ് അറ്റ് feasible results with respect to all these pre-production stages, you will directly go for production. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ വീൽ assess, and you manufacturers will assess how the particular product is being used by the customers. മാർക്കറ്റിൽ ഇത് യൂസബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, യൂഷ്വലി ബയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. they will collect feedbacks കളക്ട് ചെയ്ത് ഇഫ് അഡീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ certain changes are to be made, ആ ചേഞ്ചസ് ഇറക്കി വീണ്ടും you will modify the product, you will produce. ഹലോ, ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് കണക്ഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണുന്നില്ല? യെസ് സർ. Okay. So these are the different stages of a product's life cycle. ആ ഈ സ്റ്റേജസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ.
Now, see, the selection of design alternatives must be guided by considering the main factors of product success in relation to all the phases of the life cycle. അതായത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഡിസൈൻ ടാർഗറ്റ്സ്, അതായത് ഒരു ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ വരുന്ന എയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്, അത് ദോസ് ടാർഗറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗൈഡഡ്. ഓക്കെ, ആ ടാർഗറ്റ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു മേജർ ഫാക്ടറാണ്. വി ഷുഡ് ബി വെൽ അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് അവർ റിസോഴ്സസ് ആർ and how much quantity is it available with us. Hence, we should be able to prepare an exact unit-based chart by which we can calculate the or effectively utilize the available resources. Second one, manufacturing planning. And as we had understood in the case of resource utilization, manufacturing planning also is a key aspect or a key target which we should be emphasizing while going through the life cycle design approach. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ നെയിമിൽ തന്നെ അറിയാം. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാനിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഓരോ കോമ്പണൻസിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ മെഷീനറീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ലെയ്ത്ത് മാത്രം മതിയോ, എൽസ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വേണോ, ഓർ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ വേണോ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റിന് വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ വേണോ. ഐ ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദിസ്. അപ്പം ഇത്രയും മെഷീനറി വേണമെങ്കിൽ ഈ മെഷീനറീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ആൾക്കാരെ വേണ്ടി വരും. എൽസ് രണ്ട് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് രണ്ട് മെഷീനറി വർക്ക് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം ഞാൻ റെഡിയാക്കിയാൽ മതി. സോ പിന്നെ ഇത്രയും മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മേടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആവും, മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇത്ര ചാർജസ് ആവും. ഓൾ ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻ. നെക്സ്റ്റ്, ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, അതിനുശേഷം പിന്നീട് എൻ്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എക്സാക്ട് അനാലിസിസ് ഓർ ഡാറ്റ ഐ ഷുഡ് ഹാവ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ്. പിന്നീടുള്ള എന്താ, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് ഈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫങ്ഷണാലിറ്റി, സേഫ്റ്റി, ക്വാളിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി, എസ്തെറ്റിക്സ്. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എസ്തെറ്റിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് എത്രത്തോളം കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും, ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും, ആ കാര്യങ്ങൾ. എൻ്റെ ഓരോ കോമ്പണൻസിൻ്റെയും ഈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമോ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആവുമോ,
അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സേഫ്റ്റി, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, റിലയബിലിറ്റി, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അബൌട്ട് വിച്ച് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോളജ്. വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ കമ്പനി പോളിസീസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കാൻ ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്ത പോളിസി എന്താണ്, അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. എൻവയൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് വിൽ ഇറ്റ് ഹാം ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ എനി വേ? ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ certain harmful components are being expelled, അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹൗ മച്ച് ഡാമേജ് ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക്? ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എക്സാക്ട് ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഡിസൈൻ ടാർഗറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈനിൽ ഡിസൈൻ ടാർഗറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മൊത്തത്തിൽ എന്തെല്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. BSNL നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ജിയോൻ്റെ ഉണ്ട്. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ സർ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇപ്പം 12:10 വരെ അല്ലേ, ഒരവറും കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് അവറിൽ കണ്ടിന്യൂ.